दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते एक फौरी मुद्दे उत्ते अज आपां गलबात करांगे। पंजाब सरकार वालों बीते कुछ दिनों ते हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब की खेतीबाड़ी नाल जुड़े हुए कई अहम फैसले लए गए ने जो कि वातावरण नूं केंद्रित करके फोकस करके लए गए ने ते ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले ने जो कि अपने आप दे विच माइलस्टोन सैटअप करने वाले फैसले ने। लेकिन काफ़ी हद तक किसानां वल्लों या किसानां दी कुछ जथेबंदियां वल्लों इन्हां फैसलों का विरोध किया गया या रिजर्वेशनस किसान जथेबंदियां दियां हैगियां ने कि किसानां नूं की सरकार खेतीबाड़ी करना सिखा रही है। लेकिन ये फैक्ट कि सरकार की नीति निर्धारण या उसकी पॉलिसी इंटरवेंशन कह लीए, पॉलिसी मेकिंग कह लीए, डिसीजन मेकिंग कह लीए, उस दे विच वातावरण ते साडे पर्यावरण ते एनवायरनमेंट नूं एक विशेष थां दित्ती जा रही है। ये एक बहुत ही चंगी ते सुखावी गलबात भी है तो एहसास भी है। मैं अज तीन उन्होंने फैसलों की गल करांगा जिन्होंने लैके कुछ किंतु परंतु भी होए ने। किसान जथेबंदियां सड़कों पर भी आईयां, बीते दिनी मोहाली के चंडीगढ़ के बॉर्डर के उत्ते काफ़ी विरोध भी भगवंत मान सरकार ते उसके फैसलों का होया तो उस तो बाद सरकार ने किसानों के नाल मीटिंग करके मुद्दे नूं रिजॉल्व करा लिया। लेकिन ये तीन अजिहे फैसले ने जो कि झोने की फसल की लुआई तो उसकी बुआई या फिर उसकी बिजाई के पक्षों झोने की फसल के बदलते वजों काफ़ी महत्वपूर्ण तो गेम चेंजिंग फैसले हो सकते हैं। हालांकि अजिहा नहीं है कि ये फैसले पहलियां सरकारां ने सोचे नहीं, उन्होंने वालों काम नहीं किया गया, उन्होंने वालों भी कुछ हद तक काम किया गया। लेकिन सरकार ने आउंदे ही अपने पहले इस सीजन जिस विच कि झोने की लुआई या झोने की जिहड़ी बिजाई सी उस दे प्रोसैस नूं अगे तोरिया जाना सी, उस दे विच ही वो अजिहे डेफिनेटिव फैसले लै लए। फिर बेशक किसान जथेबंदियां ने सड़कों उत्ते उतर के एक बहुत ही करड़ा विरोध भगवंत मान सरकार का किया। बाद दे विच आपस दे विच समझ बना के ये दोवें धिरां एक दूसरे के व्यू पॉइंट नूं समझियां ते मुद्दे नूं रिजॉल्व कर पाइयां। ये एक चंगी गलबात है। लेकिन ये जिहड़े तीन फैसले ने उन्हां चों सब तो पहले फैसले की मैं गल करांगा वो है झोने की फसल की लुआई नूं लैके, यानी कि उस दी सोइंग नूं लैके, उसके समय नूं लैके, उस दियां तरीखां ते उसके टाइम टेबल नूं लैके जिहड़ा आपस दे विच तकरार सरकार ते किसान जथेबंदियां दे विच वेखण नूं मिली, जिस तो बाद ही ये धरने लाए गए। अजिहा प्रभाव मीडिया दे विच आउण लगा सी कि शायद दिल्ली के बॉर्डरां उत्ते लगे उन्हां किसान अंदोलनां या उन्हां किसानी धरनिਆਂ की तरह ही हुण चंडीगढ़ ते मोहाली दीयां मरूहां उत्ते भी उस तरीके का एक लंबा चौड़ा धरना लग गया। सो कैमरे तन चुके सन, लेकिन कुछ ही घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भगवंत मान होना ने पंजाब के किसान जथेबंदियों के नाल मिल के बैठ के अक्रॉस द टेबल मुद्दे नूं सॉर्ट आउट किया। मुद्दा बड़ा सिंपल जा सी कि झोने की जिहड़ी लुआई है उसकी जिहड़ियां तरीखां ने उसनूं सरकार ने 18 जून तो लैके 26 जून अलग अलग 4 जोनां दीयां जिहड़ियां तरीखां दित्तियां सन, 18, 22, 24 ते 26 जून। अक्सर रिवायती तौर पर झोने की जिहड़ी बुआई है वो 10 जून के आस पास शुरू हो जाती है। सो किसान जथेबंदियों की मंग ये सी कि ये जिहड़ी बुआई के समय नूं सरकार ने अगे पाया है ये किसान विरोधी फैसला है। सो धरना लगा, विरोध होया, लेकिन जदों अक्रॉस द टेबल गलबात हुई सरकार ने अपना पक्ष जिहड़ा किसानां नूं समझाया जो कि बहुत ही क्लीयर सी। सरकार का ये स्पष्ट स्टैंड सी कि पंजाब दे विच वातावरण नूं बचाउण लई ये सारे दी सारे फैसले सरकार वल्लों लए जा रहे हैं। पानी की घट वरतों होए, जे बुआई देरी दे नाल होएगी तो पंजाब दे विच कुछ दिनां दे विच जिहड़ा लखां लीटर पानी की जिहड़ी वरतों होनी है इस लुआई लई उस दे विच काफ़ी हद तक सेविंग या जिहड़ा बचा है किया जा सकेगा। ये पूरी दी पूरी कवायद विशेष तौर पर पंजाब के अंडरग्राउंड वाटर यानी कि धरती हेठले पानी जो कि हर साल तकरीबन 86 सेंटीमीटर होर थले जा रहा है तो आने वाले 15 ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਊ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। लेकिन किसान जथेबंदियां इस तर्क ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ नहीं सी। सो उन्होंने एक धरना लाता, फिर आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ सहमति बनी जिस तो बाद कि धरना वापस ਹੁਣ लिया गया है। दोवें धिरां यानी कि सरकार ते किसान जथेबंदियां की सहमति के नाल ਜਿਹੜਾ फैसला लिया गया, ਜਿਹੜਾ सिट्टा कढ़िया गया वो ये सी कि 14 ਤੇ 17 जून ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਆਈ है उसका काम अंजाम दिता जाएगा। यानी कि सरकार 4 दिन कह सकते पिछे हटी, उसने प्रीपोन किया अपना शेड्यूल तो किसानों ने 4 दिन अपना शेड्यूल जिहड़ा सी 10 जून तो अगे पाया। सो दोवां दी रह गई, एक फैसला हो गया अक्रॉस द टेबल, बहुत ही सुचज्जे ढंग नाल भगवंत मान मुख मंत्री होना वालों इस स्थिति नूं हैंडल कर लिया गया। लेकिन यह अजिहा फैसला जिस विच कि बेशक किसान जथेबंदियां थोड़ी जरूरत नालों ज़्यादा बजिद नज़र आईयां,
ज़्यादा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਅਹਿਮ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀ ਏਕੜ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਐਜ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀ, 4 ਤੋਂ 5,000 ਤੇ 8,000 ਫੀ ਏਕੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਕਿਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੀਸਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 7278 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 7275 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹ 50,000 ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 98,000 ਏਕੜ। ਮੋਟਾ ਜੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿ 7275 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਆਈ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਨਵੀਆਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਉਸ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਉਪਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਯੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਢਰਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੋਲਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੁਆਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਜੂਨ ਤੇ 17 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰੇ ਇਸ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੀ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ।